Siz Tatarlar tapşırın qaraysiz, To'yda Flora Abdullina, isanmisiz? Programmada ko'tarilecek temalar. Tatar maktablarında bilim aluvchilar birden davlat imtihonlarini rus tilida berishga majburlar. Tilg'alima Farid Yusufova o'quvchilar bilan uchrashdi. Tatar Mirzolari Majlisi xonlarni jirlov masalasini ko'tardi. Rossiya Madaniyat Ministrligi ham UNESKOdan ruxsat qog'ozi olingan. Boshqirdistonda ijod etuvchi Zifana G'ayevaga Tataristonning otqazangan san'at ishchisi degan ism berildi. Orenburgda Tatar ishqorlari birligi yordamida Tatar tili kurslari ochildi. A'zolar orasida birdan bir xotin-qiz Nuriya Karimova Nasila G'oshimborli. Shaxslar sahifasini Yusuf Mirzo qizi Qozon xonbekasi Suyinbeka esdaligini hazırladik. Tatar tarixida Qozon xonbekasi Suyinbeka bilan bəyli surat saqlana. Ana Muhammadiya madrasasi xalfasi, qo'lyozmalar, kitoblar jinovchi Maqjan Shafiqulin Qozonning yangi bisasidan topgan ham Milliy muzeyiga topshirgan. Resimga baksang, Suyinbeka o'zining qizi bilan tushgan. Qiz kishi, ana halqalari da var, qiyofati da, yuzi da qizlarni qilashgan endi. Onun yanında mağayin bir surat var, o mağayin Safa Garay bo'lirga mumkin. Eğer bulay faraz etkende, min tip tegal deb rastlay olmayman, çünkü yani bu itali bunun çıkışı da bu suratning tarihi da biraz qarang'iroq. G'olim Marcel Ahmadjonov fikrincha, xalq inangan ham biz ularning ishonishini hurmat etirga tegishmiz. Belgisiz ressam ijod etgan portretdagi kiyim solinlar 16-asrga qaray. Ma'lumotlarda Suyinbeka o'g'li O'tamish Garay bilan deb yozilsa da, Xonbeka yanashasida qiz bola suratlanganligi ochiq chog'ildirilgan. Xotin qizlar kiyatirgan qasitadan da anglab bo'la. Ya'ni haligi qiz bola ismi belgisiz Suyinbeka bilan Jon G'ali bolasi. 1533-yilni No'g'ay Mirzasi Yusufning qizi Suyinbekani ola, uylana. Bular endi 2 yil yashaylar. 1530. So'ndan Jon G'ali vafot bo'la, uning Suyinbekadan qola boshqa xotini bo'lganligi belgili tugul. Dokumentalniy o'zimdan o'ylab chiqarilgan aybirim tugul. Shoh G'alixon mening butun bola chaqam yo'q. Ağamның da bir balası da yok. Ol kızını mina berigez deyip, ol ana üzüne terbiye kala. Şuşa bir yaştan ögünde. Safa Garay'da turgan çağında ulanı Qozondan Qosimga qaytarıp, ol kızını özünde üstüre. Bu kız Şama bilen 1534-yılda tuğan bula. Şundan sonra 1552 yılının may ayında Estirxandan Qaybula degan xon balası, ana atası Astirxan xanı Akkubek bula. Akkubekning o'g'li Qaybula, aning ismi Abdullah da var endi shulay. Qaybula Abdullah deb aytlar, qo'sh ism bo'lgan endi. Nega Moskvaga xizmatga chiqa. Hozir buni Ivan Grozniy hukumatı o'zine tegishli siyosiy ishlarda foydalanırga plan qilib, tezgina bunda berkituv uchun ana bunda uylandireler. Bunu uylandireler şu Suyinbekaning Jon G'alidan tug'an qizini. Nesil ağacı şejere saklangan Qaybula Sultan Shoh G'ali vafotidan so'ng Qosimga xon etib qo'yila. 1570 yilda Guriyasi bo'la. Onun 5 balası bo'la bu vaqtda. 5 balasından birisi xon bo'lib tura, ular bitinisi sultanlar deb sanaladi, bir qizi bo'la. Bular endi onun qaysi bir balalarning bütün oilalari bo'lsa da, bularning bolalari, bularning qaysi birlarini anglayman, bular sho'qindirilganlar. Anasını şoqundırılğaç xon nəslini indi şoqundırdı mı, indi taxitga ana huquqi yo'q ala. Mana bu şu narsadan qo'rqib, ularning qaysi birlari şoqunmisha qo'shib da ketgan. Qosim qolasında qolgan bolalari orasında negadir qormush ko'rsatilmagan. Shunisi qiziq. Mana Rizo Faxriddinovning nasil shajarasida qormush var. Qormushning o'g'li Nurish var. Qarmış bilan Nurishning da atalari podsho xon deganlar. Bularning birdan bir kandidatura qila, bularning atalari bo'lib shu Qaybula qala. Ham shunisi da qiziq. Ali Qarmış bilan Nurish degan tegi babalarning etilari etib
күрсәтелә Кайбула. Галим Марсел әфәнде фикеренчә, монда инде бәхәсләргә урын калмый. Кайбула Риза Фәхретдиевнең ата ягыннан турыдан-туры бабасы булып чыга. Һәм Сөембикә аның әбисе булып чыга инде теге ягында инде. Менә шундый нәрсә бар. Риваятләр, дастаннар, Казан ханлыгына багышланган бәйтләрдә әлеге вакыйгалар берникадәр чагылдырылган. Хан мәчете дип йөртелгән бинада Сөембикә манарасы буларак халык хәтерендә яши. Мәгълүм ки, 1552 елда Мәскәү тәләбә килешүләренең шарты буенча Сөембикә улы Үтәмеш Гәрәй белән Мәскәүгә озатыла. Атасы бит сорый, Йосыф мырза, минем кызымны бирегез ди. Әгәр Йосыфны Сөембикәне һәм малайын кайтарсалар, аның Йосыфның ягъни тәхеткә хукукы була. Менә Казан ханы минем кызым, мин аның өчен көрәшәм, сугышам. Сез я чыгып китәсез, я минем инде андый шарт куялар. Теге Мәскәү хөкүмәте моны белә, аңлый инде. Шуннан соң моны тизрәк Сөембикәне дә Шаһалигә бирәләр, кияүгә. Формальны. Ләкин 1553 елларны нигә Сөембикәнең әтисенә хәбәрләр килә. Ни Шаһали Сөембикәнең борынын кискән, колакларын кискән дигән хәбәрләр килә. Йосыф мырза бик каты борчыла. Һәм Яңгырый хөкүмәтенә хат яза. Менә ди, сез анда минем кызымны җәзалыйсызлар, борыннарын, колакларын кискәнсез икән дип инде. Юк, без аны кисмәдек, ул бик әйбәт, Шаһали белән бик мәхәббәтле торалар дип әйтә. Ну, мәхәббәт булмаган инде, моны ул көчләп бирелгән, теге Сөембикәне атасына кайтарылмас өчен генә бирелгән нәрсә. 7 яшьтә булмаган Үтәмеш Гәрәй хан чукындырыла. Сөембикә ханбикә 37 яшендә вафат булган дигән фикерләр бар. Галим Марсел Әхмәтҗанов әйтүенчә, Казан ханбикәсе 1553 елны ук бүриясе булса кирәк. Касимның кайсы урынына җирләнгәне билгесез. Сөембикәнең кызы дәвамчылары Нурышевлар мәгърифәтче Ризаттин Фәхретдин нәселенә барып тоташа. Сүздә юк, бу эш өйрәнүне сорый. Бүгенге көндә Татарстанда теркәлгән 287 морза барлыгы мәгълүм. Дөрес, алар төрле илләргә таралган. Юнус морза дәвамчылары да бар. Морзалар әлдән әле җыелып татарны борчыган мәсьәләләрне көн үзәккә куя. Татар морзалары мәҗлесе рәисе Айрат морза Терегулов үз чыгышында археологик казу эшләре вакытында табылган ханнарны җирләү мәсьәләсен күтәрә. Эше йөри торгач, Россия мәдәният министрлыгы белән ЮНЕСКОдан рөхсәт кәгазе алынган. Хәзер инде матди чыгымнарны табып, эскиз проекты нигезендә сызымын сызып төрбәне төзү кирәк. Эшне калдырачак түгел без, аны эшенә чыгарып, аларны җирләргә кирәк. Обязательно. Вот мин аны гел 3 ел инде шуны сөйлим, аларны кирәк җирләргә. Морзалар утырышында таныклыклар да тапшырылды. Бу юлы аны Үтәмешевлар нәселеннән Тимур Кадыров алды. Мин хәзер Италия укыйм. Тимур Италияның югары уку йортында архитектор булырга белем ала. Һәм ул Казан төзелеш үсешен чагылдырган проекты өчен халыкара конкурста 1нче урынны яулаган. Утырышта Казан урамына медицина профессоры Әбүбәкер Терегулов исеме бирелү турында да мәгълүмат җиткерелде. Әлеге мәсьәләне дә Татар морзалары мәҗлесе күтәргән була. Мәҗлеснең карары нигезендә милләтнең лаеклы кешеләренә әгъзалык таныклыгы да бирелде. Алар Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитетының идарә эшләре буенча җитәкче Миләүшә Гомәрова һәм Интертат.ру электрон газетасының баш редакторы Әлфия Юнусова, Татарстанның атказанган сәнгать шәклесе Розалина Шагиева һәм башкалар. Казанның музыкаль колледжында белем алучылар халык әсәрләрен яңгыраттылар. Хәзер татарлар тормышында булган вакыйгаларга кыскача күзәтү ясарбыз. Беренче хәбәрне Ульяновскидан алдык. Сембердә композитор Сара Садыкованың тууына 105 ел тулуга багышланган Сембер моңы дип аталган бәйге узды. Сара Садыкова җырлары заманында сәхнәләрдә генә түгел, көнкүрештә дә киң яңгыраш тапкан. Моң бәйрәме Сара ханымның популяр җырларыннан берсе Туган авылым җырын күмәкләшеп башкару белән ачылган. Әлеге бәйгегә 3 ай әзерлек барган һәм ул Өмет газетасы битләрендә яктыртылган. Ижевскида шатлык халык җыр һәм бию ансамбле Туган як моңнары исемле яңа концерт программы әзерләгән. Сәхнәгә чыгар алдыннан ансамбль өчен махсус костюмнар тектерелгән. Араларында яшьләр дә арткан. Ижевскиның Спартак халык иҗаты йорты зур булмаса да теләүчеләрнең барсын да сыйдырган. Алда да безнең белән бергә булыгыз. Зур хакимнәр, шаһзадәләр киткән.
батуханнар, аксак тимерләр. Кем булса да кеше, вакыт җиткәч, 40 өзелә икән гомерләр. Халыклар һәм илләр вайран булган, харабәләр җиргә күмелгән, әмма тарих тире, пәйгамбәрдәй шагыйрьләрен җуймый күңелдән. Әмирләр һәм ханнар тәнен чәнчеп, агысса да йөрәк каннарын, алары яши, үлемнәрне җиңеп, кайда әмир, кайда ханнарың? Һәр тамчы кан шагыйрь сүзе булып, шытып чыга, яши, көрәшә, кол галиләр булып, дистә гасыр чырлар аша безгә эндәшә. Кешелекнең киләчәге өчен җанын алар утта яндырган һәм җир шарын яшел тере килеш мирас итеп безгә калдырган. Хөкемдарлар киткән, эзләре юк, каберләре эзләп тапкысыз. Шагыйрьләр яши, тарих аша кешелеккә сибеп яктысын. Татар мәктәпләрендә белем алучылар бердәм дәүләт имтиханнарын рус телендә бирергә мәҗбүр. Казанның 2-нче татар гимназиясендә белем алучы укучының ата-анасы бу хәл белән килешмичә Страсбург судына гариза да юллады. Нәтиҗәсен хәбәр итәрбез. Татарстанның Зур Караужа авылы мәктәбе укучылары да инде 2-нче ел сынаулы көннәргә әзерләнә. Оптимизацияләү шаукымыда белем учагы ишеген шакымакчы. Укытучылар татар мәктәбен саклап калырга тырыша. Заманында Зур Караужаны мәгърифәт үзәге дип йөрткәннәр. Танылган галимнәр тәрбияләнгән. Белем учагында тел галиме Фәрит Йосыф улы белән очрашу булды. Профессорның шәкертләре дөнья мәйданнарында яшь буынга белем бирә. Халыкара Төрек теле академиясе дипломына ия булган татар зыялысы Фәрит әфәнде милли мәгариф өлкәсендәге тискәре күренешләрне югалтуларсыз үткәреп җибәрү иң мөһим эшләрнең берсе дип саный. Татар мәктәбендә галим белән булган очрашу мизгелләре. Яшел Үзән районының Зур Караужа авылы мәктәбе укучылары филология фәннәре докторы профессор танылган тел галиме Фәрит Йосыф улының дәреслекләре нигезендә белем алалар. Татар мәктәбендә 110 укучы укый. Шуның 44-се күрше-тирә авыллардан килә. Белем учагының үз транспорты бар. Быел 11-нче сыйныфны 10 бала тәмамлый. Татар мәктәбендә укучылар бердәм дәүләт имтиханнарын рус телендә тапшырырга мәҗбүрләр. Зур Караужа авылы мәктәбе укучылары сынатмый, баллары югары. Узган елгы күрсәткечләр шуны аңлата. Соңыннан да яшь-үсмерләр белем алырга омтыла. Әгәр дә без заман таләпләренә таянып, аның артыннан өлгереп барабыз дисәк, безгә кирәк ныгытырга материаль базаны. Бүгенге көндә безнең мәктәп не нормативный исәпләнә инде. Шундыктан безгә финансирование һәм акча бирүдә чикләнгән. Мәгариф өлкәсендә соннарга күбрәк әһәмият бирелә күрәсең. 46 балага җитешмәй, урта мәктәпне 9 еллыкка гына калдырырга мөмкиннәр. Белем учагында әлегедәй фикерләр яңгырый башлаган. Оптимизацияләү күренеше татар мәктәпләре файдасына бармый шул. Кайчандыр Зур Караужа авылында 3 балалар бакчасы эшләгән. Хәзер инде берсе дә юк, ябылган. Ата-аналар үз балаларын күрше авылга йөртә. Бу якларда бик аз булган татар мәктәпләре ябыла башлады. Татар мәктәпләре белән бергә бит әле үзенең бөтен гомерен милләт балаларын тәрбиягә багышланган укытучылар коллективы югала. Әле менә узган ел гына Олы Күлбәш мәктәбе ябылды. Бишнә мәктәбе кыскартылды. Быел менә шушы Караужа мәктәбе һәм Олы Җәке мәктәпләренә ябылу куркынычы яны. Балаларыбыз чарасыздан, бу тирәдә инде бетә татар мәктәпләре, чарасыздан рус мәктәпләренә китәргә мәҗбүр булалар. Менә бу безне бик борчый һәм бу үзенә күрә бу оптимизация түгел, бу безнең беренче чиратта безнең халкыбызга килгән мин фаҗига итеп менә кабул итәм. Тел галиме бу күренешләрне вакытлы хәл дип саный, һәм ул юлны югалтуларсыз уздырып җибәрү көнүзәк мәсьәлә булып тора. Очрашуда Фәрит Йосыф улы авылның Караужа төбәгенең тарихына тукталды. Якын тирә 22 авылда туганлык җипләре сузылганлыгын әйтте. Бабаларыбыз сызган юл дәвамлы булсын иде дигән теләген дә юллады. Иззәттин Фәхретдиновның нәселчеләре безнең авылга барып тутаса. Караужа һәм Караужа төбәге менә безнең авыллар ул чыгышлары белән, ханнары белән Сөембикә, Ханбикәгә барып тутаса торган авыл. Безнең нәселебез Идегей нәселе. Без Шура батырлар нәселе. Менә без шуны белергә тиешбез.
Авыл тарихы белән кызыксынучылар өчен мәктәптә музей эшләй. Һәр экспонатның кыйссасы бар. Әлеге гармун Гөлнура ханым Хәкимуллиналарның нәселияткәре. Авылдан 220 кешене фронтка озатканнар. Гармун ул көннәрне хәтерләргә ярдәм итә. Иван Грозный 1552 елда Казанны алганнан соң татарларны Казан тирәсендәге җирләрдән куып җибәрә. Һәм шушы җирләргә инде Кара урманнар аша безнең бабайларыбыз инде килеп урнашалар. Авылның 450 елдан артык тарихы бар. Мәктәпкә исә 1928 елда нигез салына. Сугыш чоры балалары башкачарак мөмкинлекләре булган мәктәптә укыганнар. Белем учагы китапханәсендә 6000 китап була. Барысында Фәрит Юсуф улы яшь-үсмер чагында укып чыккан. Укытучылары география, тарих, татар теленә мәхәббәт уята алганнар. Музейда танылган галим Фәрит әфәнде Султанов турында да белешмә урнаштырылган. Аның әтисе мәктәп директоры булган. Күп кенә татар зыялылары тәрбияләнгән белем учагында элеклектән ана теленнән башка чит телләрдә дә ныклы белем бирелгән. Фәрит Юсуф улының казах, төрек, инглиз телләрен белүе шул хакта сөйли. Шәкерте филология фәннәре кандидаты Али Хисамов галимнең эшчәнлегенә тукталды. Зур Карауча авылы мәктәбенә Фәрит Юсуф улының исемен бирү мәсьәләсе дә күтәрелде. Галимнәрнең музейларын эшләтеп җибәрүдә яшь буынга фән юлын сайларга этәргеч бирми калмас. Фәрит Юсуф улы иҗади яктан килеп, көнне төнгә ялгап үз татарына тугры хезмәт иткән галим. Күп юллар үтелгән. Очрашулар нигезендә бәяләп бетерсез хезмәтләр, дәреслекләр язылган. Үзенең миллионнан артык картотекасы гына бар. Дини юнәлештәге басмалары да нәшер ителгән. Шушы китабы һәрбер укытучының кулында булса, истәлендә булса, укучылар шушыны игътибар белән алып, укысалар, без бик тә бәхетле һәм дә Китаплары төрле яшьтәгеләрне тәрбияләргә ярдәм итә. Яшел Үзән шәһәре укучылары мөнәҗәтләрдә яңгыратты. Кеше өчен игәвәле намус дигән намусыңны сатып итмә табыш дигән. Укучылар галим белән очрашуларына шатланып сораулар да юлладылар. Һәрберсенә җиренә җиткереп җавап бирелде. Татар телен белү ул фикерләү дәрәҗәсен бик камилләштерергә ярдәм итә. Әгәр дә кеше шуның өстәвенә мин моңа бик ышанам һәм бик телим, чит телләрне авыл мәктәпләрендә бик яхшы итеп укытырга кирәк. Чөнки аның менә шул бер сүзне кабатлабыз инде, методикасы дөрес түгел дип, аның шартлары, аны кызыксындыру шартлары булырга тиеш. Татар балалары хәзер мәктәп Казан шәһәренең балалары самолетка утыралар да Лондонга китәләр, Америкага барып, шунда телләрен әзерләп кайталар. Менә шушы хәлләр авыл мәктәпләрендә килеп җитәргә тиеш. Аллага шөкер, дөньялар авыр булса да татарларның тормыш дәрәҗәсе түбән түгел. Алар әгәр дә шушы эшне җайга салсак, шушы Карауча мәктәбендә үзенең баласын Лондонга җибәреп, 1-2 ай булса да телне өйрәтеп кайту мөмкинчелеген табыр иде атана. Бу эшкә алынырга кирәк. Юк бер хисаплар белән генә мактанып, без шул мәктәпне яктык, теге мәктәпне яктык, моңа шусыны тахта илеп куйдык, монда 15 компьютер куйдык дип кенә булмый. Әлбәттә, заманда талабына туры китереп бөтен техник чаралар, компьютерлар барсы да булырга тиеш. Ләкин мин чит илнең мәктәпләрендә шактый булганым бар. Россиядә күбрәк бу хәл. Мәктәпләрне компьютер белән тутыру. Фәрит әфәнденең эш бүлмәсендә 1540 елда эшләнгән җир шары картасы эленгән. Фикердәшләре бүләге галимгә татар халкы тарихын күз алларга ярдәм итә. Алар Әлфинур ханым белән тәүфыйклы балалар үстергәннәр. Җәй көннәрендә торыр өчен туган авылда нигезләрен яңартканнар. Чәчәкләр үстерергә яраталар икән. Авыл халкы Юсуповлар гаиләсенең яшәү рәвешен үрнәк итеп сөйләргә күнеккән. Очрашуда бу күренешне аеруча ассызыклап үттеләр. Гөлләр дә бүләк ителде. Истәлеккә төшкән фотосурәт тә белем учагында булган фикерләшүне хәтерләргә ярдәм итми калмас. Оренбургта яңа гына оешкан татар эшкуарлары берлеге ярдәмендә татар теле курслары эшли башлады. Хөсәйния мәдрәсәсе югарылыгында татар мәктәбе балалар бакчасын ачуында тормышка ашырга җыеналар. Бирлек әгъзалары арасында бердән-бер хатын-кыз Әхмәтбай Хөсәйнов нәселеннән Нурия Кәримов да бар. Хәзер сезне аның белән очрашу көтә. 1747 елда Оренбург өязендә халык саны теркәлгән китап.
ул Мәскәү архивыннан алынган. Кәримовлар буыны үз нәсел агачын барлау ниятеннән әлеге басманы кулларына алганнар. Эшкуар Нурия ханым әйтүенчә, ата-бабалары сәүдәгәрлек юнәлешен алга куеп эшләгән. Минем бик укымышлы әбием бары мәдрәсәне, Хусайнов мәдрәсәне бетергән үз вакытында. Гөлбану Мөхәммәд Юсуп кызы. И Гөл дә әйтәдер, что менә безнең нәселебез Әхмәтбай Хусайновның нәселендән бара. Оренбургта татар эшкуарлары берлеге оештырыла дигәч, Нурия ханым хатын-кызлардан беренче булып бу эшне хуплап чыга һәм җиң сызганып эшкә керешә. Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәдә татар теле курсларын эшләтеп җибәрүләре шул хакта сөйли. Бездә бит балалар үсә, внукларыбыз үсә, шулар өчен детский садлар, школлар әзерләргә кирәк, телебезне кирәк күтәрергә, үзебездә бит уже онытып барабыз. Оренбургта татар меценатлары эшләгәнчә гамәлләрен җайга салырга уйлыйлар. Әхмәтбай Хусайновның эш юнәлешләре үрнәк булып тора. Нәкъ Нурия ханым Кәримованың нәсел тамырлары Хусайновларга барып тоташа. Чишмә башы Оренбург өлкәсенең татар Каргалысы авылыннан. Биредә ата-бабалары рухына дуга кылынмый калмый. Дини йола бәйрәмнәрне балачактан өлкән буыннан ишетеп үскән Нурия ханым хәзер инде оныкларына сөйли. Килененә исә татар халык ашлары серләрен төшендерә. Әбиебез матур итеп пешерәдер, пичтендә камырларын пешерәдер әвәле, потом Нурия ханым татар хатын-кызларына хас уңган булган сыйфатларга ия дисәк ялгыш булмас. Өстәлдәге һәр ризыкны үзе пешергән. Казлык ул яраткан татар халык ашы. Электә аны каклаганнар, ерак юлларга үзләре белән алганнар. Туганнары белән бергә җыелып сый нигъмәтләрдән авыз итүнең сәбәбе дә бар. Алиха зат Нурия ханым гомер бәйрәмен уздырды. Уллары Руслан, Шамил, киленнәре, оныклары җыелган. Тату гаиләдә ана теленә хөрмәт яши. Әби-бабайларымның тамырларын белеп, балаларыма, внукларыма калдырсам, наверное, не зря я эту жизнь тогда прожила. Нурия ханым һөнәре буенча теш табибәсе. Хәзер инде үзенең шәхси клиникасы бар. Ире Рамил вафатыннан соң аның эшен дә алып бара. Ресторанында татар халык ашлары аерым бер урынны били. Оренбургта татар җәмәгатьчелеге очрашулар еш уздыра. Көнүзәк мәсьәләләр хакында фикер алышуда Нурия ханым Кәримованың эш юнәлеше уңай яктан телгә алына. Әмма ләкин менә җитәкче булып эшләүчеләр арасында кызганычка каршы хатын-кызлар бик аз. Күбрәк ирләр. Киләчәктә дә Оренбургта татар эшкуарлары меценатлык юнәлешен торгызуда бердәмлектә эшләүгә йөз тота. Үрнәк татар гаиләләре тәҗрибәсен өйрәнеп, башкаларга өлге итеп күрсәтүне максат итеп куйганнар. Гали Җәнәп татар җыры сәнгате дөньясында Зифан Агаеваны белмәгән, аның җырларын тыңламаган кеше сирәктер. Үзе шагыйрә, композитор, башкаручы да, җырлары Казан сәхнәсендә яңгыраса да үзенең 30 елдан артык мәркәзгә килеп, иҗатын үз итүчеләр белән чырышканы булмаган. Гомер бәйрәмен 55 яшьлек юбилеен фикердәшләре белән үткәрүенә шат. Бер көнлек иҗат сәфәре вакытында Зифа ханымга Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән исем бирелде. Зифа ханым Митир Шәрипов исеменнән сәламәтлек иҗади уңышлар теләп, сезгә шып пакет. Зур рәхмәт. Концерт башланырга 1 сәгать кала ук чәчәк бәйләмнәрен китерә тордылар. Бу көнне Казанда Зифа Агаева иҗади сәфәрдә булды. 6 яшьтән кулына гармунын алган Зифа ханым Башкортстанның Гомәр авылында туып үсә. Музыкаль белемгә ия, шулай ук психолог һөнәрен дә үзләштерә, иҗат диңгезендә гизә. Ул Казанны татарның йөрәге белән тиңли. Ошо җирлектә басып йөрү изге җир дип таный белү минем өчен зур бәхет Казанны. Шуңа күрә дә бик нык дулкынланып килдек. Артистларыбыз белән менә бу минем юбилей концертларын тәкъдим итәргә. Гәрчә инде бик күп санлы җырчылар күптән инде минем җырларны монда яңгыратып, җырлап торалар. Шуңа күрә иҗади бәйләнеш, иҗади дуслык бик күп еллар элек башланган инде. Зифа ханым 20 ел Башкортстанда Шәрык, соңыннан Юлдаш радиосында эшли. Татар сүзен ишетсәм дә шуны күңел кисәсенә салып алып кайтып китәргә тырышам. Кайчанда килгәндә дә мин Казан якларына, чөнки ул миңа бик кадерле. Үземнең туган телемдә сөйли алуым, үземнең туган телдә җырлар иҗат итә алуым. Шуңа күрә инде кайда гына яшәмәсәк тә, нинди генә төбәкләрдә булмасын, татар халы бер-берсенә шул кадәр тартылып, бер-берсен күтәрешеп, бер-берсенә ярдәмләшеп, башка милләтләр кебек дус, тату мөгамәләдә яшәсен иде. Чыгыш ясаучылар Зифа ханым Нагаева үрнәк ана, үрнәк дәү әни дә диделәр. Ә инде кабатланмас җырларын сәнгать йолдызлары башкару үзе бер мәртәбә. Әтисез үскән килеш, әти турындагы күпме җырлары бар аның.
Әгәр әтиле булган булса ул, белмим нинди җырлар язган булыр иде. Аннары мин дә өстәп кенә әйтәм, менә көн кадагына суга торган җырлар. Менә бүгенге бу талчык заманда безгә ярату, бер-береңне аңлау, мөнәсәбәт, бер-береңә ихтирам, ярдәм итү, менә бу нәрсәләр аз гына аксый, ә менә аның җырларында бу зур якты чагылыш таба. Ике республиканың да уртак байлыгы дип әйтерим. Ул безнең илчебез. Ул менә шушы безнең дуслык күперләрен ныгыта торган шәхес безнең Зифабыз. Шуңа күрә дә мин аңа чын күңелдән рәхмәт әйтәм. Менә шушы олы юбилеенда әлбәттә инде менә шушылай зурлап республикабызның, Казаныбызның иң матур залларының берсендә менә шушы юбилеенда катнашуым белән мин бик бәхетлемен. Ижад эшчәнлегенә, гомер бәйрәменә багышланган концертта Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зифа Нагаевага Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе исеме бирелде. Аны Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров тапшырды. Мәхәббәт билгесе булган зәңгәр шәл дә бүләк ителде. Татарны татар итеп зурлый белгән Алиха затка чын йөрәктән чыккан теләкләр, бүләкләр, чәчәк бәйләмнәре шактый күп җиткерелде. Сөйләү сәләтенә ия булган татар кызы рәхмәтләрен белдереп, алда да әле бу юнәлештә эшлисе диде. Галиҗәнәф сәхнәдә исә Зифа Нагаева иҗат иткән җырлар яңгырады. Бүгенге менә шулар, сезнең белән Флюра Абдуллина иде. Сау булыгыз.